السلام علیکم ناظرین، خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے خوش آمدید۔ اپنا ایک اور تجزیاتی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اب کی بار ایکسائٹمنٹ ذرا زیادہ ہے کیونکہ بڑے عرصے بعد اسلام مخاشیف کی فائٹ ہونے جا رہی ہے، اور اگر آپ اسلام مخاشیف سے واقف نہیں ہیں تو ہوپ فلی امید یہی ہے کہ بہت جلد، بہت قلیل عرصے کے اندر آپ اس نام کی بازگشت چہار عالم سنا کریں گے۔ حبیب نور محمد جو کھیل کی تاریخ کے عظیم ترین لائٹ ویٹ چیمپئنز میں سے ایک ہیں، اسلام مخاشف ان کے بچپن کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، قریبی، اور ان کے والد حبیب نور محمد کے والد عبد المناف نور محمدوف کے اعلیٰ عرفہ شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ سامبو کے روسی سامبو ایک صنف ہے، ایک مارشل آرٹ ہے، اس کے عالمی چیمپئن رہ چکے ہیں، اور یو ایف سی میں 7 مستقل مقابلے جیت کر ایک بڑا دبنگ، ایک بڑا زوراور سا اپنا نام اور اپنا مقام پیدا کر چکے ہیں۔ ان کے مخالف، یہ مین ایونٹ کا احوال آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، ان کے مقابل تیاگو مویسس ہیں، برازیل کے فائٹر ہیں، بلیک بیلٹ ہیں جوجٹسو میں۔ اس کے علاوہ جو بنیادی ان کا سٹانس ہے، جو انداز اختیار کرتے ہیں فائٹنگ کے لیے، وہ کک باکسنگ پر زیادہ انحصار کرتا ہے، ککس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ باکسنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت زیادہ پرومسنگ، بہت زیادہ نمایاں باکسنگ گیم ان کا نظر نہیں آتا، ککس پر بہت زیادہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ آر ایف اے اور ایل ایف اے کے سابق چیمپئن رہ چکے ہیں، بڑی سلک، بڑی چوکاتی، بڑی کرشماتی اور یکلخت برپا ہونے والی سبمیشنز کے ایکسپرٹ ہیں۔ 5 راؤنڈ کی فائٹس کا ایک اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں، کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ 5 راؤنڈ کی فائٹس نہ صرف کھیل چکے ہیں، لڑ چکے ہیں، بلکہ جیت بھی چکے ہیں۔ ان کے مقابل تعارف ہم پہلے ہی کرا چکے، اسلام مخاشف ہیں۔ اسلام مخاشف ایک اوور آل ہمہ جہت انداز سے کھیل کے بہتر فائٹرز میں سے ایک ہیں۔ لائٹ ویٹ درجہ، جو کہ کھیل کا سب سے سرگرم درجہ ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ تعداد میں سب سے زیادہ منجے ہوئے اور سب سے زیادہ عمومی اسکل سیٹ کے حامل فائٹرز رونما ہوتے ہیں، تو ایک اسٹیکڈ، ایک بھرپور، ایک پہلے سے ہی رش کی کیفیت میں مبتلا لائٹ ویٹ ڈویژن میں اپنی جگہ بنانا، اپنا نام پیدا کرنا ایک نسبتاً مشکل کام ہے، بالخصوص اس وقت جب آپ حبیب نور محمدوف جیسے اعلیٰ چیمپئن کے جانشین ہوں، ان کے ٹیم کے ساتھی ہوں، ان کے ساتھ بچپن سے کوچنگ کرتے ہوئے آئے ہوں، اور اسی وزن کے طبقے میں آپ بھی فائٹ کیا کرتے ہوں جس میں حبیب نور محمدوف کیا کرتے تھے۔ تو کم و بیش ان کے یو ایف سی کیریئر کا بڑا حصہ حبیب کے سائے تلے گزر گیا، ان کو خود سے چمکنے، روشن ہونے، اپنی آب و تاب دکھانے کا موقع نہیں مل سکا، اور ڈریو ڈوبر کو انہوں نے آخری مقابلے میں ہرایا تھا اس سال کے اوائل میں، میرا خیال ہے۔ ڈریو ڈوبر ایک خاصے منجھے ہوئے، خاصے تجربہ کار فائٹر ہیں، اور خاصے زوراور ہیں، ریسلنگ ان کی اچھی ہے، اور اسٹرائکنگ بھی خاصی پاورفل کرتے ہیں، لیکن جس یک طرفہ انداز سے دوسرے راؤنڈ میں، میرا خیال ہے دوسرے ہی راؤنڈ میں، اسلام مخاشف نے ان کو سبمٹ کیا تھا، وہ بڑا الارمنگ تھا، بڑا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا دنیا بھر کے ماہرین کے لیے۔ یہاں یہ طے ہے کہ تیاگو مویسس اپنی اثر پذیری میں، اپنی ایفیکٹونیس میں ڈریو ڈوبر سے نسبتاً بہتر پائے کے فائٹر ہیں، لیکن تقابلی جائزہ جب ان کا اسلام مخاشف سے کیا جائے تو ماں سوائے جو پروون بات ہے، جو ثابت شدہ امر ہے، وہ ان کی توانائی ہے، ان کا اسٹیمنا ہے 5 راؤنڈ
ट्रस्टेड स्टेमिना है, जबकि इस्लाम मखाशिफ इससे पहले कभी भी 5 राउंड्स पर मबनी किसी मुकाबले में शरीक नहीं हुए। लेकिन अपने एक हालिया इंटरव्यू में जो एक नुमायाँ मीडिया हाउस को ये दे रहे थे, उसमें इस्लाम मखाशिफ ने बरमला कहा कि उस बात का मफहूम कुछ यूँ है कि हो सकता है इस फ़ाइट में चाहे उनको इब्तदा ही में फ़ाइट जीतने के मौक़े ही क्यों ना मिल जाएं, इस्लाम मखाशिफ का इरादा कुछ यूँ था कि वो इस फ़ाइट को चैम्पियनशिप राउंड्स की तरफ, तीसरे चौथे राउंड्स की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि अपना स्टेमिना, अपनी वक़्त 5 राउंड के तनाजुर में भांप सके, जांच सकें। और देखा जाए तो पिछला जो मेन इवेंट था UFC 264 डस्टिन पायरियर बमुकाबला कॉनर मैकग्रेगर, तमाशाइयों और जो एक असर पजीरी होती है किसी मुकाबले की, उसका जो इम्पेक्ट होता है, जो उसका सबसे मौसर वक्त होता है, वो बहुत मुख्तसर रहा। बड़े चौंकाते अंदाज में ये फ़ाइट पहले ही राउंड के अख्ताम पर ख़त्म हो गई और कॉनर मैकग्रेगर को स्ट्रेचर पर अरीना से, अखाड़े से, पंडाल से बाहर ले जाया गया। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो बड़ी बिज़नेस ओरिएंटेड, बड़ी खेल के मनफियती पहलू के एतबार से बड़ी एक ज़ीरक अप्रोच का इजहार किया इस्लाम मखाशिफ ने कि वो कोशिश करेंगे इस फ़ाइट को चैम्पियनशिप फ़ाइट्स की तरफ लेके जाएं। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो थियागो मोएसिस भी अपनी पिछली 5 फ़ाइट्स में से मेरा अंदाज़ा है कि 4 फ़ाइट्स को पॉइंट्स तक लेके गए। खेल का वक्त पूरा हुआ है और फिर मुनसिफिन की जानिब से फ़ैसला किया गया, जबकि इस्लाम मखाशिफ की भी 3 में से आखिरी जो 2 फ़ाइट्स हैं वो पॉइंट्स की बुनियाद पर ही तय हुई थी। तो ज़मीनी हक़ाइक़ का रुख भी कुछ यूँ बताता है कि इम्कान इस फ़ाइट का ये है कि दोनों फ़ाइटर्स निस्बतन निपातुल्लाह जचा और एक मुहतात अंदाज़ इख्तियार करते हुए एक दूसरे की रेंज, एक दूसरे की स्ट्राइक्स, ज़रबों की क़ुव्वत को भांपने की कोशिश करेंगे। साउथ पॉ हैं दोनों का बायां बाजू इनकी मेन जो क़ुव्वत वाली ज़रब होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और अगला बाजू जैब के लिए जो रेंज मैनेजमेंट या हरीफ को एक मखसूस फासले तक रखते हुए पॉइंट्स बढ़ाती ज़रबे मारने के लिए जो हथियार यूज़ होता है, जैब जिसको कहा जाता है। तो जैब ख़ासा कमज़ोर है थियागो मोएसिस का। पिछली कई फ़ाइट्स में जो पर्सनली मैंने भी देखी हैं, वे इतना इफ़ेक्टिवली जैब करते नज़र नहीं आए हैं। मूवमेंट इनकी जो ऑक्टागन में है वो इनकी स्टांस अच्छा है और ऑन टोज रहते हैं, अपने पंजों के बल रहते हैं, बड़े चुस्त रहते हैं, चाबुकदस्त रहते हैं, लेकिन जो इनकी ऑक्टागन में मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिलखुसूस जब इनको धकेला जा रहा हो प्रेशर इक़दामी हरकत के ज़रिए ऑक्टागन की, यानी जंगले के साथ जब इनको लगाया जा रहा हो, उस वक्त इनकी मूवमेंट और उस वक्त इनकी ज़रबों से बचने की जो सरिश्त है वो ख़ासी कमज़ोर बाज़ मौक़े पे दिखाई दी है। इसी तरह अगर ग्रैपलिंग का मवाजना किया जाए तो ग्रैपलिंग में भी ये इफ़ेक्टिवली अपने हरीफ को ज़ेर करने में, उस पर हावी होने में, टेक डाउन को कामयाबी से पूरा करने में बाज़ औक़ात ये नाकाम दिखाई दिए हैं। ग्राउंड गेम इनका ख़ासा अच्छा है, रिफ्लेक्सिव गेम इनका ख़ासा अच्छा है, यकलख्त ग्लोटीन, यकलख्त लेग लॉक्स बड़े अच्छे ये मार लेते हैं, लेकिन उस पोजीशन पे अगर आप इस्लाम मखाशिफ किसी फ़ाइटर के ज़ेर हों, तहत हों, और फिर आपकी लेग लॉकिंग की सलाहियत या जुजित्सु के मुख्तलिफ दाव आज़माने की जो सलाहियत है वो उस पर एक ख़ासा बड़ा सवालिया निशान सा लग जाता है, क्योंकि एक बड़ी भारी क़ुव्वत के साथ, बड़े वज़न के साथ इस्लाम मखाशिफ
ऑपरेट करते हैं। तो फाइट तो इस्लाम मखाशिफ के लिए ये इतनी कोई सूद बख्श नहीं है। आमदनी 8 अन्नी है, खर्चा 12 ने है। थियागो मोएसेस रैंकिंग में निस्बतन कम दर्जे के फ़ाइटर हैं। इस्लाम मखाशिफ UFC के 9वें दर्जे पर मौजूद हैं लाइट वेट में, जबकि मोएसेस 14वें दर्जे पर मौजूद हैं। मोएसेस के लिए ये फ़ाइट खासी मनफ़ियत बख्श साबित हो सकती है। अगर वो इस्लाम मखाशिफ को हराने में कामयाब हो जाए तो ना सिर्फ वो UFC की रैंकिंग में एक खासी बड़ी जस्त लगाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि वो जो हाइप है, वो जो एक हो हा, वो जो शोर होगा इस्लाम मखाशिफ के नाम के साथ मुंसलिक है, उसको भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद की हद तक है। ज़मीनी जो हकीकत है और जो ऐन मुमकिन तौर पर जो परसों सुबह UFC वेगास 31 के मेन इवेंट में होने जा रहा है, वो एक कुल्ली जामे रगड़ाई होगी, धुलाई होगी। इब्तदाई पहला राउंड मेरा ख्याल है वह इस्लाम मखाशिफ अपनी किक्स और अपनी स्ट्राइकिंग के बल पर थियागो मोएसेस को कैलिब्रेट करने की, उनका वज़न, उनका कद, उनकी सरअत, उनकी रफ्तार को जांचने की कोशिश करेंगे। और एक वक्त आएगा दूसरे राउंड में या मेरा ख्याल है तीसरे राउंड में शायद, जब वो पूरी तरह तखमीना लगा चुके होंगे थियागो मोएसेस की खुसूसियात का और उनके नुमाया हथियारों का। तो फिर ये वो वक्त होगा जब तक थियागो मोएसेस की स्ट्राइकिंग भी आया हो चुकी होगी, उनकी ज़ाहिर है ग्रैपलिंग की तरफ जाते, टेक डाउन करते ना उनकी टेंडेंसी है। मेरा ख्याल है एक टेक डाउन पर 15 मिनट का रिकॉर्ड रखते हैं थियागो मोएसेस। तो तारीखी हवाले से भी बहुत ही बारीक इम्कान होगा कि वो इस्लाम मखाशिफ जैसे ज़ोर आवर और बेहतरीन सांबो एक्सपर्ट को, याद रहे सांबो दुनिया का वो खेल है, मुअस्सर होना या खेल में अमल पजीर होना एक और रुख है। ट्रांजिशन किसी भी अलग मिक्स मार्शल आर्ट्स किसी भी मार्शल आर्ट सनफ का किस कमाल, किस खूबी से मिक्स मार्शल आर्ट्स में ढलना, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे अंदाजे के मुझे सांबो दुनिया की सबसे बेहतरीन सिल्फ है। ये वो आर्ट फॉर्म है, ये वो कॉम्बैट फॉर्म है जो सबसे उम्दगी से, इसमें जो अक़दार हैं, इसके जो उसूल हैं, इसमें जो बातें रवा हैं, वो कमोबेश वही हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में अपनाई गई हैं। जिस तरह के मिक्स मार्शल आर्ट्स के कवानीन हैं, कुछ तब्दीलियाँ हैं, बाकी कमोबेश चीज़ें वही हैं। यही वजह है कि आपको रूस और दागिस्तान और चेचनिया, इन ख़ित्तों के जो पहले से ही ख़ासा सैम्बो का ज़ौक़ रखते हैं और उसमें मुकाबले लड़ चुके होते हैं, इन लोगों की कामयाबी का तनासुब निस्बतन दुनिया के बकिया इलाकों से आए हुए फ़ाइटर्स से ज़्यादा है। तो तकाबल हमने आपके सामने पेश किया। बहुत ज़्यादा नतीजा तब्दील होता हुआ दिखाई नहीं देगा पिछले 7 हरीफैन की निस्बत जो इस्लाम मखाशिफ के सामने आए। एक तरफ़ा अंदाज से उनको इस्लाम मखाशिफ हराने में कामयाब हुए। प्रेडिक्शन हमारी ये है कि निस्बतन इम्कान डिसीशन की तरफ जाने का ज़्यादा दिखाई देता है। अगर दोनों फ़ाइटर सेफ़ और मोहतात और 5 राउंड यानी 25 मिनट वक्त की हद को जहन में रखते हुए लड़ने पे आमादा हुए तो। लेकिन इसमें अगर दोनों फ़ाइटर मोहतात अंदाज इख्तियार करें और बढ़ चढ़ कर कोई इक़दामी हरकत ना करें, पहले से हरीफ को ज़ेर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में इस्लाम मखाशिफ तीसरे राउंड के बाद मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा दमखम थियागो मोएसेस में बाकी रहने देंगे और उनकी किक्स
اور ان کا ٹیک ڈاؤن جو اس مرحلے تک یقیناً 3 سے 4 بار وہ اٹیمپٹ کر چکے ہوں گے حبیب نور محمد کے برخلاف. حبیب نور محمد ٹیک ڈاؤن کے بعد ان کی جو ٹینڈنسی تھی, ان کا جھکاؤ, ان کا رجحان وہ گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کی طرف زیادہ جاتا تھا, جبکہ بڑی سلک سبمیشن کی ٹینڈنسی ہے اسلام مخاشف کی. بڑے کلاسیکل اور استادوں کے سے انداز میں گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ بھی کرتے ہیں, لیکن حتمی نقطے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹرانزیشنز یا زمینی فرشی لڑائی کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک منتقلی میں بڑا فیصلہ کن طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور سبمیشنز کو مقدم رکھتے ہیں, وہی ٹرانزیشن اختیار کرتے ہیں, وہی اگلا موو, اگلا پڑاؤ چنتے ہیں اس بازیگری کا, جس سے جلد از جلد نتیجے کا حصول ممکن ہو سکے. تو خیابان مکس مارشل آرٹ کی آفیشیل پریڈکشن اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ فائٹ حیران کن طور پر 5 راؤنڈ پورے کرے گی, اگر نہیں تو تیسرے راؤنڈ میں سبمیشن کے ذریعے, قوی تر امکان ہے سبمیشن کے ذریعے اسلام مخاشف یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے برخلاف واحد کوئی اور نتیجہ جو ذہن کے کسی گوشے میں سنائی دے رہا ہے, وہ کوئی بالکل یکلخت اور ایک دم ہاتھ یا پاؤں پکڑ میں آ گیا اسلام مخاشف کا تیاگو مویسس کے, تو آرم بار یا ٹرائنگل یا گلٹین, یہی 3 بنیادی رخ ہیں جو تیاگو مویسس کامیاب ٹیک ڈاؤن کے بعد اختیار کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ شک اور شبہ کا شکار ہوں, کیونکہ گراؤنڈ سے ہی بہتر دفاعی جوجٹسو کا مظاہرہ کر پاتے ہیں تیاگو مویسس. اوپر رہتے ہوئے گارڈ پہ یا ماؤنٹ پہ رہتے ہوئے اتنی کوئی زیادہ ان کی کامیاب حکمت عملی پچھلے مقابلوں میں دکھائی نہیں دی ہے. تو مقابلہ بہت دلچسپ ہے, دیکھیے گا ضرور. اور خیابان مکس مارشل آرٹ کی آفیشیل پیشن گوئی منصفین کے فیصلے کی بنیاد پر اسلام مخاشف یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. سبمیشن تیسرے راؤنڈ میں یا دوسرے راؤنڈ میں سبمیشن کا بھی ایک خاصا واضح امکان ہے, لیکن دونوں فائٹرز کی پچھلے مقابلوں میں دفاعی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف چلیں گے ہم. یہ اعلیٰ تر مقام ہے, اعلیٰ تر فائٹ ہے دونوں فائٹرز کی, سب سے اپنے کیریئر کی بہتر فائٹ میں دونوں ہیں. تو کوئی غلطی, کوئی لیپس, کوئی کمی کجی چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے میرا خیال ہے فائٹر. اس ویڈیو کے حوالے سے, اس فائٹ کے حوالے سے, ہمارے پیج کے حوالے سے آپ کی رائے, آپ کی صلاح, آپ کی تنقید ہمہ وقت ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. پیج کو لائک کریں اور اپنے عزیزان میں, محبان میں شیئر کریں, اور انشاءاللہ بہت جلد اگلے کسی اور ایونٹ کے ساتھ, کسی نئے مقابلے پہ تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اپنا بہت خیال رکھیے گا.